الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وہابی حضرات نام و نہاد اہل الحدیث، یہ اپنے آپ میں ہر ایک عالم، محقق، مفسر، محدث بنتا ہے، ہر ایک اپنی جگہ مفتی ہے، چاہے جو دل میں آئے وہ بیان کر دینا ان کے نزدیک ایک علمی گفتگو ہے، چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو نہ ہو، حدیث رسول سے ہو نہ ہو، سنت رسول سے ہو نہ ہو، صحابہ کے عمل سے ہو نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو نہ ہو، بس جو ان کے دل میں آ گیا، جیسا ان کی سمجھ میں آ گیا، وہی انہوں نے دین بنا لیا، وہی انہوں نے اسلام سمجھ لیا، اور دعوے ایسے کہ ان سے بڑا کوئی توحید پرست ہے ہی نہیں، ان کے سوا سارے بدعتی، ان کے سوا سارے کافر، ان کے سوا سارے مشرک، سب جاہل، ایک یہی عالم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لال رومال والا شیخ ظفر، یہ مدینہ شریف میں گھومتا رہتا ہے اور وہاں آئے ہوئے حاضرین کو پکڑتا ہے، پھر کبھی ان سے تعویذ لے گا، ان سے پوچھے گا کیا ہے، کیوں پہنتے ہو، یہ تو شرک ہے، فلاں فلاں۔ کوئی اگر تسبیح لیا ہوا ہے، تسبیح دانوں کی جو ہوتی ہے، اس پہ بیٹھ کے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس کو پکڑ لے گا کہ یہ کیا ہے، یہ تسبیح، او بھائی یہ تو بدعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے تسبیح پہ نہیں پڑھا، تو یہ ناجائز، یہ حرام، یہ بھی گناہ ہو گیا، بھائی یہ بھی شرک ہو گیا۔ او بھائی شرک ہے کیا، وہ شرک کی تعریف تو بیان کر دو، سبھی کچھ شرک ہے، تعویذ پہن لیا وہ شرک ہو گیا، اگر آپ جناب والا آپ نے تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں لے کر اس پہ ذکر و اذکار کر لیا تو وہ شرک ہو گیا، آپ اگر وہاں ہاتھ باندھ کر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں تو وہ شرک ہو گیا، آپ نے اگر وہاں کو رنگین کپڑے پہن لیے تو وہ شرک ہو گیا، وہاں اگر آپ نے ہرا امامہ پہن لیا تو جناب والا وہ شرک ہو گیا۔ مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ ہر چیز کو شرک کہہ دیتے، مذاق سمجھا ہوا ہے، اور پھر سوالات کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کون سی حدیث میں آیا، یہ کون سے صحابی نے کیا، یہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، یہ حدیث میں کس جگہ لکھا ہے۔ ارے بھیا، تم ان لوگوں سے پوچھ رہے ہو جو بیچارے حاضری کے لیے آئے ہیں مدینہ شریف، روزہ رسول پہ حاضری دینے آئے ہیں، بڑی تمنا سے آئے ہیں، بڑی آرزو سے آئے ہیں، بڑی خواہش سے آئے ہیں، بڑی جد و جہد سے آئے ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں، بڑے عشق سے آئے ہیں۔ عاجزی انکساری بھی کچھ چیز ہوتی ہے، کوئی اگر روزہ رسول کی طرف پیٹھ نہیں کر رہا تو یہ وہابی نام و نہاد اہل حدیث اس کو زبردستی گھما دیتے ہیں، زبردستی گھما دیتے ہیں کہ پیٹ کرو، پیٹ کرو، کیونکہ پیٹ نہ کرنا ناجائز ہے، پیٹ نہ کرنا حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ارے بھائی، کوئی ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور آپ ایسے لوگوں سے پوچھو جن کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں بحث کرنے آئے بھی نہیں ہیں، کبھی کسی کو پکڑ لیں گے، کبھی کسی کو پکڑ لیں گے، اور بس شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی صاحب علم آ جائے تو پھر یہ دم دبا کے بھاگتے ہیں، ویسے سب سوال کر رہے ہوں گے ہمارے سوال کا جواب دو، ہمارے سوال کا جواب دو، مگر جیسے ہی کوئی علمی شخصیت آئے گی، کوئی عالم دین آئے گے، اور جب وہ بات کرنے بیٹھیں گے تو پھر یہ ان سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ ویڈیو سماعت کریں، بڑے مزے کی۔ غوث اعظم کا جھنڈا، یہ علی مشکل کشا، یہ غریب نواز بندو نواز، کس نے یہ لوگ پورا بولیں گے، اس کے بعد میں اس کا آنسر دوں گا۔ آپ کیا بولیں گے، آپ سے سننا نہیں ہے، کیا آپ خالی بولیں گے؟ آپ کچھ سکھائیں گے، آپ سکھائیں گے، آپ ہم کو سکھائیں گے، آپ یاد رکھتے ہیں، آپ ہم سے جواب نہیں لیں گے، آپ ہم سے جواب نہیں لیں گے، جواب چاہیے نہیں، آپ کیوں نہیں لیں گے جواب؟ آپ کو سکھانے کی میں بول رہا ہوں جواب چاہیے، جواب چاہیے، ماشاء اللہ۔
मैं जवाब देने तैयार हूँ बाबू इधर लो अहमद मैं जवाब देने तैयार हूँ मैं आपको जवाब देने तैयार हूँ मैं आपको जवाब देने तैयार हूँ साफ कर रही है सफाई हो रही है आपको पहले सिखाने आपको जवाब जवाब देने जा रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ जाहिलों को सिखाया जाता है जाहिलों को सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से सीखा नहीं जाता जाहिलों से मैं आपको मुकम्मल जवाब देने तैयार हूँ नहीं चाहिए आप सुनना नहीं चाह रहे आपका जवाब हमें नहीं चाहिए बस आप बोलिए मेरा जवाब आपको नहीं चाहिए हमको चाहिए नहीं जहालत वाला जवाब चाहिए नहीं हाँ आप भाई देखिए भाई को जवाब नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं सरकार के ये इंडिया के आलिम दीन है अहले सुन्नत वल जमात के बरेलवी मकतब फ़िक्र से ये ताल्लुक़ रखते हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब। ये जब मदीने पहुँचे तो यही लाल रुमाल वाला इनके पास आ गया और काफ़ी लोगों को ये लेके बैठा। अब इसने उनसे गुफ्तगू शुरू की तो अल्लामा साहब माशाल्लाह साहिब इल्म शख्सियत हैं, आशिक रसूल भी हैं, बाअदब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उससे कहा कि आप अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो इसने कहा कि नहीं हमें आपसे जवाब चाहिए ही नहीं, हमें जवाब लेना ही नहीं है। कि जाहिलों को इल्म सिखाया जाता है सीखा नहीं जाता, उनसे जाहिलों से इल्म सीखा नहीं जाता। वो कह रहे हैं कि भाई आप बात कर लें मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप जो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा वजाहत करूंगा। लेकिन ये खड़ा हो गया और भागने लगा कि नहीं हमें जवाब चाहिए नहीं, हमें पूछना ही नहीं है, हमें जानना ही नहीं है, हमें सीखना ही नहीं है। अगर जाहिलों को सिखाया जाता सीखा नहीं जाता तो आपकी नजर में तो वो सारे जाहिल हैं जितने मदनी शरीफ आते हैं जो तस्बीह लेके पढ़ रहे होते हैं और वो हाथ बांध के सलातुस्सलाम पेश कर रहे होते हैं और रोज़े अनवर को पीट नहीं कर रहे होते, आपकी नजरों में सब जाहिल होते हैं। और वो तावीज़ पहने होते हैं, आपकी नजरों में सब जाहिल होते हैं। ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कहाँ है कुरान में, कहाँ है हदीस में, कहाँ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित या सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से साबित। उनसे सवाल आप क्यों करते हैं। आज एक आलिम दीन सामने बैठा है तो आप दुम दबा के भाग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं बरेलवियों का सामना कर ही नहीं सकता। बरेलवी उलमा जो हैं ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, सारी पोल खोल के रख देंगे और जलील और रुस्वा होकर भागना पड़ता है आप लोगों को वहां से। हिम्मत है ना तो जब उलमा आते हैं तो उनके सामने बैठ के गुफ्तगू करो ना, फिर क्यों भागते हो। जब वो आपको जवाब दे रहे हैं तो जवाब लो, सुनो, करो बातचीत, करो गुफ्तगू करो। और सवाल भी नहीं थे इसके बाद, फिर अपनी अपनी कही और बस चलता बना 9 2 11। तो ये इनका हाल है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं इस बात से कि देखिए जब साहिब इल्म अशखास सामने आते हैं तो फिर इनके पास सिर्फ और सिर्फ भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंजीनियर मिर्जा करता है, छोटे मिर्जा साहब। छोटे मिर्जा में इंशाल्लाह मैंने एक वीडियो बनानी है जिसमें उनकी सारी हकीकत इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। तो इंजीनियर मिर्जा साहब का भी यही हाल है। वैसे तो वो लोगों को बातें करते लोगों से, जब उनके प्रोग्राम में कोई आया हुआ होता है उनके सवाल के जवाब भी दे रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने फलां से मुनाजरा कर लिया, फलां से मुनाजरा कर लिया। और जब कोई आलिम दीन उन्हीं के दिए हुए चैलेंज को कबूल करता है तो कहते हैं मेरी अम्मी ने मुझे मुनाजरे से मना किया हुआ है, मैं मुनाजरे करता ही नहीं हूँ। आप सिर्फ सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगा, और सवाल भी वो जनाबे वाला कहते हैं कि मेरे सिलेक्टेड होंगे। वही इंजीनियर वाली हरकत। असल में इंजीनियर मिर्जा ने वो इन्हीं से सीखा है, अहले हदीसों से, क्योंकि निकल के इनमें से आया है वो, और इन्हीं के अकायद उसके भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सबसे महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।